हालेलुया। దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। చేరొచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు కలుగును గాక. आए हुए आप सभी का प्रभु यीशु में आपका दिन शुभ हो। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। ప్రార్థన అనేటువంటి విషయము प्रार्थना नाम का जो विषय है అందరికీ తెలిసిన విషయమే. सभी लोग जानता हुआ ये विषय है। ప్రార్థన గురించి మాట్లాడు అని చెప్పినప్పుడు और प्रार्थना के विषय में जब भी बात करने के समय ఒక గంట 2 గంటలు మీరు ప్రసంగాలు కూడా చేయవచ్చు. और 1 घंटा या 2 घंटा आप लोग सुसमाचार भी बता सकते हैं। కానీ ప్రార్థన అనేటువంటి విషయము, लेकिन प्रार्थना नाम का वो जो विषय ఆ ప్రార్థన అనేటువంటి కార్యము और वो प्रार्थना करने का जो काम అందరూ ఎల్లప్పుడూ చేయలేరు. सभी लोग हमेशा नहीं कर सकते हैं। ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? क्या आप लोग इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? आप लोग इसे मानोगे या नहीं मानोगे? ఎస్ ఆర్ నో? हाँ या ना? అవును కదా? क्या ये सही है? మనందరికి తెలుసు ప్రార్థన ఏమిటి అనేది. हम सभी लोग जानते हैं कि प्रार्थना क्या है करके। మనందరికి తెలుసు ప్రార్థన ఏమిటి అనేది. और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रार्थना क्या है। కానీ మనం ఇప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాం. लेकिन हम लोग अब भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏదో మొక్కుబడిగా కొంతమంది కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తారు. और कुछ लोग कुछ समय के लिए बैठकर प्रार्थना करते అది हैं ఒక కంపల్షన్, ఒక కంపల్సరీ విషయం అది. और वो एक कंपलसरी विषय है, इसीलिए అందుకు ప్రార్థన చేస్తారు. इसलिए वो लोग प्रार्थना करते हैं। కొన్నిసార్లు कुछ समय ఇంట్లో ఉన్న తల్లి అందరిని లాక్కొని కూర్చోబెడతది. घर में जो माँ होती है सभी को लेकर आकर बैठा రా ప్రార్థనకి రా, రా ప్రార్థనకి రా, రా ప్రార్థనకి రా. आओ प्रार्थना के लिए आओ, प्रार्थना के लिए आओ करके बुलाते हैं। కొన్నిసార్లు ఇంట్లో ఉన్న తండ్రి లాక్కొని और వస్తాడు. कुछ समय जो घर में पिता है वो सभी को लेकर आते కొన్నిసార్లు हैं। భార్య లాక్కొని వస్తారు, లేకపోతే భర్త లాక్కొని వస్తారు. कुछ समय जो है पत्नी लेकर आती है लोगों को, कुछ समय पति लोगों को लेकर। కొన్నిసార్లు పిల్లలు ప్రార్థనలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. और कुछ समय जो है बच्चे प्रार्थना में आगे बढ़ते रहते हैं। ఇంటిలో 3, 4, 2, 5, 10 మంది ఉన్నారు. और घर में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग या 10 लोग रहते हैं। అందరికి ప్రార్థన చేసే మనసు ఉండదు. और सभी का प्रार्थना करने का मन जो है नहीं रहता। కానీ ఒక వ్యక్తి ఏమంటున్నారు? लेकिन एक व्यक्ति क्या कहते हैं? అందరు ప్రార్థనకి రండి అంటున్నారు. सभी लोग प्रार्थना के लिए आओ करके కానీ कहते हैं। అందరు ప్రార్థనలో కూర్చోట్లేదు. लेकिन सभी लोग प्रार्थना में नहीं बैठ रहे। ప్రార్థనలో కూర్చోకపోతే ఒక గొడవ. और प्रार्थना में अगर नहीं बैठेगे तो एक झगड़ा। ఏమిటక్క గొడవ? और वो झगड़ा क्या నువ్వు होगा? ప్రార్థన చేయవు, ప్రార్థన చేయవు, ప్రార్థన చేయవు. कि तुम प्रार्थना नहीं करते हो, नहीं करते हो। ప్రార్థన అనే విషయంలో ఇంట్లో యుద్ధం జరుగుతూ और ఉంటది. प्रार्थना नाम के विषय में घर में जो है युद्ध होते ఆ हैं। పెద్ద యుద్ధం అన్నమాట అది. और वो एक बड़ा युद्ध ఏ होता है। ఇస్రాయేల్ పక్కన ఉన్నటువంటి పాలస్తీన్ యుద్ధం లాంటిది కాదు. और वो इजराइल और बगल का जो फिलिस्तीन है उसके जैसा युद्ध అది नहीं। చిన్న యుద్ధము. और वो छोटा युद्ध है। రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం లాంటిది और కాదు. रशिया यूक्रेन का युद्ध के समान అది नहीं కూడా है। చిన్నదే. वो भी एक छोटा युद्ध है। ప్రపంచ యుద్ధం ఇది. और ये जो है घर में जो युद्ध होता है वो वर्ल्ड वॉर जैसा युद्ध है। విశ్వ యుద్ధం అంటారు దానిని. उसे विश्व युद्ध రైట్, कहते हैं। వరల్డ్ వార్ అంటున్నారు దానిని. और उसे विश्व युद्ध कहते हैं। అంతకంటే పెద్దదైపోతుంది. और उससे भी बड़ा हो जाता है। ఇంటిలో ప్రపంచము కుప్ప కూలిపోతుంది. और घर के अंदर जो है पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है वो गिर जाता है। అందుకు ఏదో సరే పోనీలే అని చెప్పేసి వచ్చేసి అతి కష్టం మీద ప్రార్థన కూర్చుంటారు. इसलिए जाने दो, चलो चलते हैं करके बहुत ही कष्ट के साथ आकर प्रार्थना में बैठते हैं। ఏమంటున్నారో వింటలేదు. और क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो नहीं ఏం सुनते। అడుగుతున్నారో వింటం లేదు. और क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं वो नहीं सुनते। కొన్నిసార్లు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నేను ఎందుకు ఆమెన్ చెప్పాలి? और कुछ समय आप अगर प्रार्थना करोगे तो मैंने आमेन क्यों कहना? ఆమెన్ చెప్పలేదండి నువ్వు. आपने आमेन करके क्यों नहीं बोला? నువ్వు చెప్పావుగా చాలులే. तुमने बोला ना, इतना काफी है। చాలు. इतना ही నువ్వు చేసావు కదా చాలు. आपने किया तो काफी है। ఇది ఇంట్లో ప్రార్థన గొడవ. यह है घर के अंदर प्रार्थना करने में झगड़ा। స్తోత్రం. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। అదొక ఫీలింగ్ కొంతమందికి, ఒక తృప్తి. ఏంటంటే ప్రార్థనలో కూర్చుంటే మనిషి మారిపోతాడేమో అని చెప్పి. और एक मन के अंदर एक शांति मिलता है कि प्रार्थना में अगर बैठेगी तो मन मनुष्य जो है बदल जाते हैं। సౌలు ప్రార్థన సభలోకి వెళ్ళాడు. और सौल जो है प्रार्थना सभा में गया। అక్కడ ప్రవక్తలందరూ కూడా ప్రవచనాలు పలుకుతున్నారు. वहां पर सारे भविष्यवक्ता जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं। వారిలో ఈయన కూడా పలకటం మొదలు పెట్టాడు. उन सभी में ये भी बोलने लग गए। బయటకు వచ్చేసాడు. और वो बाहर आ गए। మరలా దావీదుని చంపడానికి వెళ్ళాడు. और फिर से वो दाऊद को मारने के लिए गए। ఏం చేసొచ్చాడు ఇప్పుడు దాకా? और अब तक उन्होंने क्या करके बाहर आए थे? ప్రార్థనకి వెళ్ళొచ్చాడు. वो प्रार्थना में जाकर आए। అయినా కూడా కోపం వచ్చింది. फिर भी उनके अंदर गुस्सा आया। కొంతమందికి ప్రార్థనకు వస్తే కోపం వస్తుంది, కొంతమంది ఇంకొకరు ప్రార్థనకి వెళ్తే కోపం వస్తుంది. कुछ लोगों को प्रार्थना में अगर आते हैं तो गुस्सा आता है, या फिर कुछ लोगों को दूसरे लोग प्रार्थना में जाते हैं तो गुस्सा आता है। ఎవరు చేస్తున్నారు యుద్ధము? और ये युद्ध कौन कर रहा है? మన వెంటనే నెట్టేస్తా సాతాను సాతాను అని हम लोग तुरंत ही दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, ये शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है। సాతాను శోధిస్తున్నాడు, మా ఇంట్లో మేము ప్రార్థన చేసుకోనిట్లేదు. और शैतान जो है परीक्षा रख रहा है हमारे घर के अंदर जो है हम
लोग प्रार्थना नहीं మాకు कर रहे। ఆటంకములు కలుగు చేస్తున్నాడు, మేము ప్రార్థన చేసుకోలేకపోతున్నాం. हमारे बीच में वो पड़ाव को लेकर आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रार्थना ఇది नहीं कर रहे। నిజమా అబద్ధమా? क्या ये सही है या गलत है? నిజమా అబద్ధమా? ये सही है या गलत నిజం. है? ये सही है। ఎందుకనంటే किस लिए? ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సాతాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. क्योंकि घर में जितने लोग रहते हैं सभी ने शैतान को लेकर आए। మన కోపతాపాలతోటి ఎవరిని తీసుకొని వస్తున్నాం మన हम लोग ఇంట్లోకి? अपने गुस्से से किसको घर के अंदर लेकर आ रहे हैं? ఎవరిని తెస్తున్నాం? किसे घर के अंदर लेकर आ మరి रहे हैं? ఇంట్లో యుద్ధం జరగకపోతే ఏం జరుగుతుంది? तो घर के अंदर युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा? ఆ ప్రార్థన చెప్పొచ్చు, నువ్వు పాట పాడొచ్చు, వాక్యం చెప్పొచ్చు, అక్కడ యుద్ధమే జరుగుతుంది. वहां पर प्रार्थना हो सकता है, आप गीत गा सकते हो या बातें बोल सकते हो, वहां पर युद्ध ही होगा। నాకు తెలిసిన ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, और मैं जानता हुआ एक मेरे मित्र ఆయన हैं, ఆర్మీలో పనిచేస్తాడు. वो और आर्मी में काम करते हैं। ఆయన ఒక అన్య స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. उन्होंने एक अन्य स्त्री से विवाह कर ली ఆమె రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘానికి వెళ్ళేది అనుకుంటా. और वो जो स्त्री है रोमन कैथोलिक कलीसिया में जाती थी। ఈయనైతే పెంతెకోస్తు విశ్వాసంలో ఉన్నాడు. और ये जो है व्यक्ति है, ये पेंतिकोस्त की विश्वास में है, మంచి విశ్వాసంలో నడుస్తున్నాడు. अच्छे विश्वास में चलने वाली व्यक्ति है। ఎప్పుడు చూసినా సరే ప్రార్థన 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 అంటూ ఉండేవాడు. और जब भी देखो तब प्रार्थना 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 करते వాళ్ళ रहते। ఇంట్లో ప్రేయర్ పెడితే మేము మా ఇంటి నుంచి చాలా దూరం నడిచి మేము బండి మీద వెళ్ళేవాళ్ళం, మేమిద్దరం కూడా. उनके घर में अगर प्रार्थना अगर रखते थे तो हम लोग बहुत दूर रहते थे, वहां से हम लोग गाड़ी लेकर जाते थे। ఇద్దరు ఆర్మీ వాళ్ళు, ఒక నేవీ, ఒక ఇద్దరు ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు. और दो आर्मी वाले, दो एयरफोर्स वाले लोग वहां అక్కడ पर అందరు కలిసి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు. वहां पर सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। డిఫెన్స్ క్వార్టర్స్ లో ప్రార్థన చేయడానికి వీలు లేదు. और डिफेंस क्वार्टर्स में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं కానీ है। దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు, మేము వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం. लेकिन परमेश्वर ने हमें अवसर दिया था, हम वहां पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे। ఆయనకి ఆయన భార్య ప్రార్థన చేయదు, और उनके लिए उनकी जो पत्नी है वो प्रार्थना ఆమె नहीं करती। బైబిల్ చదవదు. और वो जो है बाइबल नहीं అందుకు पढ़ती, ఈయనకి కోపం వచ్చేది. इसलिए इस व्यक्ति को गुस्सा आता था। ఆయన డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు वे जब ड्यूटी में जाते ఆమెని थे బాత్రూమ్ లో బంద్ చేసి వెళ్ళేవాడు. और उन्हें बाथरूम में, उस स्त्री को बाथरूम में बंद करके బాత్రూమ్ जाते తో టాయిలెట్ లో బంద్ थे। చేసేవాడు. और वो टॉयलेट में बंद करके जाते थे నేను వచ్చే వరకు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చోవాలని कि చెప్పి मैं आने तक आप यहीं पर बैठी रहो। ఆమెను టార్చర్ 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 చేశాడు ఆయన. और उनको टॉर्चर 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 करते गए। ఏమిటా టార్చర్? और वो टॉर्चर क्या నువ్వు था? బైబిల్ చదువు ప్రార్థన చేయి, బైబిల్ చదువు ప్రార్థన చేయి. आप बाइबल पढ़ो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो प्रार्थना करो। ఈ టార్చర్ దేవుడి తరపున వచ్చిందా, దయ్యం తరపున వచ్చిందా? ये जो टॉर्चर है क्या परमेश्वर की ओर से आया या फिर शैतान की तरफ से आया? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ये कहां से आया? యేసు ప్రభు ఎవరినన్నా బంధించి టార్చర్ చేస్తాడా ప్రార్థన చేయమని? क्या यीशु मसीह ने किसी को बंदी बना कर रखा प्रार्थना करो करके? నా కొరకు మెలకు నుండి కొద్దిసేపు ప్రార్థన చేయండి అని అడిగాడు. वो यीशु मसीह सिर्फ इतना कहा कि मेरे लिए थोड़ी देर जाग कर प्रार्थना వాళ్ళు कीजिए। నిద్రపోతున్నారు. वे लोग सो रहे थे। మూడోసారి వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నాడు? तीसरे बार जब वो लौटे तभी क्या कहा? మీ శరీరము బలహీనము, ఆత్మ సిద్ధమే అని చెప్పాడు. आपका जो शरीर है वो कमजोर पड़ गया है, కానీ ఆత్మ మాత్రము लेकिन आपकी आत्मा जो है, సిద్ధముగా ఉన్నదన్నాడు. आत्मा जो है तैयार है। పేతురు, యాకోబు, యోహాను ఆ రోజు ప్రార్థన చేశారా? पतरस, याकूब और यूहन्ना क्या उस दिन प्रार्थना किए थे? చేయలేదు. नहीं किए, చేయలేదు. వారు नहीं किए थे। వారు నిద్రపోతున్నారు. वे लोग सो रहे थे। ప్రార్థన అందరి వలన అయ్యేటువంటి పని కాదు. प्रार्थना जो है सभी के साथ होने वाला काम नहीं है। ఆమేన్. आमेन, హల్లెలూయా. हालेलुया। కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, గంటలు గంటలు చేస్తారు. घंटों भर करते हैं, ఏమి చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो नहीं जानते। ఇది ప్రాబ్లమే. ये भी समस्या है। చేయకపోవటం కూడా ప్రాబ్లమే. नहीं करना भी एक समस्या మరి है। దేవుడు ఈ రెండింటిని చూసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? लेकिन परमेश्वर इन दोनों विषयों को देखते हैं तो क्या करते हैं? ప్రభువా प्रभु ఇది చెయ్యి, అది చేయని అడుగుతున్నారు చెప్తూనే ఉన్నారు. ये करो वो करो, ये करो वो करो करके सब कहते ही जा रहे हैं। అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమంటాడు? तब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? తండ్రి వీరేం అడుగుతున్నారు వీరికి తెలియదు, कि पिता ये लोग क्या मांग रहे हैं ये नहीं जानते, కాబట్టి వీరు అడిగింది వారికి ఇచ్చేసి. क्योंकि इसलिए ये जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो। అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమి చేస్తున్నాడు? तब पवित्र आत्मा क्या करता है? మనకు తెలియనటువంటి మూలుగులను బయటికి తీసుకొని వచ్చి మనలను ఆబ్సెంట్ చేసి ఆయన ప్రెజెంట్ అవుతున్నాడు. और तब वो हम जो नहीं जानते हमको अंदर से वो अपने गुनगुनाहट में लेकर आता है, आवाज में, राइट? ओके, हाँ, आवाज में लेकर आता है, हाँ। अपने आप को वो हमको वो कम करता है और पवित्र आत्मा वहां से మనం ఆఫ్ అయిపోయాం. ఇక్కడ यहाँ पर हम अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పుడు మన కొరకు ప్రార్థన अब చేస్తున్నాడు. पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ఈ ప్రార్థన అనుభవంలోకి ఆ గెత్సెమనే తోటలో యేసు ప్రభు వాళ్ళని పంపించాలనుకున్నాడు. और इस प्रार्थना के अनुभव में वो यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में उनको भेजना चाहा। నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు
చేస్తున్నప్పుడు నీవు absent అయిపోవాలి. आप जब प्रार्थना करते रहते हैं आप जो है एब्सेंट हो जाना ఒక స్టేజ్ తర్వాత నీవేం ప్రార్థన చేస్తున్నావు నీకు అర్థం కాదు. एक स्टेज आने के बाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हो आपको समझना नहीं కానీ है, అడిగేటప్పుడు लेकिन मांगते समय స్పష్టముగా అడగాలి. एकदम स्पष्ट रूप से आपने मांगना है. आमीन, हालेलुया. ఏమున్నది స్పష్టంగా అడిగేది? और स्पष्ट रूप से मांगने में क्या होता है? కిరాణా లిస్ట్ ఉన్నది, किराना लिस्ट है, మార్కెట్ లిస్ట్ ఉన్నది, मार्केट का लिस्ट है, స్కూల్ కాలేజ్ లిస్ట్ ఉన్నది. स्कूल कॉलेज का लिस्ट है. అంతేనా? इतना ही है. ఈ లిస్ట్ తీసుకొని వెళ్ళండి, దేవుడి దగ్గర తీసుకొని రండి. और परमेश्वर के पास ये लिस्ट, सारे लिस्ट को लेकर जाइए. దేవుడు కాదనడు. परमेश्वर मना नहीं करेगा. అడుగుడి, मांगोगे, అడుగుడి, मांगोगे, చెప్పండి, అడుగుడి, मांगोगे, అడుగుడి. मांगोगे. అడిగితే अगर आप मांगोगे, మీకు ఏం అవసరమో అది మీరు आपको क्या चीज की जरूरत है वो అడగండి. आप लोग मांगिए. అడగండి మీరు దేవుడి దగ్గరికి. आप परमेश्वर के पास जाकर ఏం मांगिए. అవసరమో అది అడగండి. आपको क्या जरूरत है वो मांगिए. స్తోత్రం, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. కొన్ని ప్రార్థనలకు వచ్చి ఇబ్బందిగా ఉంటాయి. और कुछ प्रार्थना जो है वो दुख देने वाली है. కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తాయి నాకు. और जब सुनता हूं तो मुझे कष्ट लगता है. ఒక డాక్టర్ ఫ్రెండ్ నన్ను నా హాస్పిటల్ బాగా నడిచేలాగా ప్రార్థన చేయని అడుగుతాడు. एक डॉक्टर का फ्रेंड मुझसे कहते हैं मेरा हॉस्पिटल जो है अच्छा चलने के लिए प्रार्थना कीजिए. అప్పుడు నేనేం చేయాలి? तब मैंने क्या करना है? లోక్ బీమార్. हालेलुया, స్తోత్రం, हालेलुया. ఓకే. చర్చ్ లో ప్రతిరోజు చెప్పే మాట ఏమిటి? और कलीसिया में हर दिन बोलने वाला ఆ बात क्या है? ప్రభు నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడని ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. वो प्रभु आपको चंगाई देगा करके यहाँ से मैं ఆయన आपको बोलता हूं. ఏమనుకుంటున్నాడు? और वो व्यक्ति मेरा ఆ मित्र क्या బిజినెస్ कहता है? అంతా చర్చ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటా. और मेरा बिजनेस पूरा चर्च में चले जा रहा है. రెండవది, हालेलुया. दूसरा, ఆయన హాస్పిటల్ బాగా నడవాలి అని అంటే उनका हॉस्पिटल अच्छे से चलना है तो రోగులు वहां पर बीमारियों వెళ్ళాలి. जो बीमार है वो वहां पर ఎంతమంది जाना. పేషెంట్స్ ఉంటే అంత పెద్ద హాస్పిటల్ అవుతుంది. जितना ज्यादा पेशेंट्स वहां पर होंगे उतना बड़ा अस्पताल होगा. స్తోత్రం, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. అక్కడ ఒక ప్రార్థన చేయొచ్చు. वहां पर एक प्रार्थना कर ఆ सकते हैं. ప్రార్థన ఏమిటంటే, वो प्रार्थना क्या करना ప్రభు है? ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి ఏ రోగి కూడా ఆ అనారోగ్యంతో ఉండకుండా कि प्रभु यहाँ पर आए हुआ हर एक रोगी उस रोग के साथ ना रहते हुए వచ్చిన వాడు వెంటనే స్వస్థ పొంది వెళ్ళిపోయేలాగా చెయ్యి. और जो भी यहाँ पर आता है वो तुरंत ही चंगाई को पाकर अच्छी सेहत को पाकर यहाँ से जाए. ఆమేన్, आमेन, హల్లెలూయా. हालेलुया. 4 రోజులు ఉంటే బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది డాక్టర్ కి. और 4 दिन अगर वहां पर रहेंगे तो डॉक्टर को बिल ज्यादा देना కానీ पड़ेगा. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? लेकिन आपको एक विषय पता है, ఏ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినా कोई भी अस्पताल क्यों ना जाए, నేను ప్రార్థన చేస్తానంటే मैं अगर प्रार्थना करूंगा अगर कहता हूँ, ఏ డాక్టర్ ఆపడం, कोई भी डॉक्टर जो है वो रोकते नहीं ఏ है. హాస్పిటల్ ఆపరు. और कोई भी हॉस्पिटल वाले रोकते नहीं है. ఆమేన్, హల్లెలూయా. आमेन, हालेलुया. ఒక రోజు మేము ఘాట్కోపర్ నుంచి, ఐ థింక్ చెంబూరు నుంచి మేము వస్తున్నాం. एक दिन में हम लोग चेंबूर से रिटर्न आ रहे थे. ఆ రాత్రి జాయిస్ ని కలవాలనుకున్నాము. उस रात को हम लोग जॉयस से मिलना चाहे తన ఐసీలో ఉన్నది. और वो जो है आईसीयू में थी రాత్రి లేట్ అయిపోయింది. और रात को लेट हो गया. అయినా కూడా వెళ్ళి కలుద్దాం అనుకున్నాం. फिर भी हमने सोचा कि हम जाकर मिलेंगे. కింద సెక్యూరిటీ ఎవరు లేరు, మేము పైకి వెళ్ళిపోయాము. और नीचे सिक्योरिटी कोई नहीं था, हम लोग ऊपर गए పైన ఐసీలోకి వెళ్ళిపోయాం. और ऊपर तुरंत आईसीयू में चले డాక్టర్ गए. ఎదురుగా వచ్చేసారు. और डॉक्टर हमारे सामने आ गए. ఎవరు కావాలన్నాడు. उन्होंने हमसे पूछा आपको कौन चाहिए. జాయిస్ ని కలవాలని చెప్పాను. हमने कहा कि हमें जॉयस से मिलना है. ఓకే కలవడని చెప్పాడు. तो उन्होंने कहा हाँ जाओ जाकर मिल लो. ఏమి కండిషన్ ఎలాగుంది సార్ అని చెప్పి అడిగేస్తాను నేను. तो हमने पूछा कि उनका कंडीशन कैसी ఆయన है. మొత్తం డీటెయిల్స్ చెప్పాడు. तो उन्होंने पूरा डिटेल्स बताया. రెండవది, दूसरा, నా వైఫ్ బయట ఉన్నది, ఆమె కూడా రావచ్చు అని అడిగాను. और मैंने कहा मेरी पत्नी बाहर है, क्या वो भी आ सकती है क्या. సార్ वैसे तो टाइमिंग नहीं है. तो उन्होंने कहा वैसे तो टाइमिंग नहीं है. అయిపోయిన టైమింగ్ ఎప్పుడు, और मिलने का जो समय है वो రాత్రి అయిపోయినది. और रात हो गया. మీరు వచ్చారు, आप हो ప్రార్థన చేస్తానంటున్నారు. प्रार्थना करोगे कहते हैं. వెళ్ళండి సార్ ప్రార్థన చేయండి. जाओ जाकर మీరు प्रार्थना వెళ్ళిన कीजिए. తర్వాత మిస్సెస్ ని పంపించండి. तो आपके बाहर जाने के बाद अपनी पत्नी को भी अंदर ఏ भेजिए. డాక్టర్ ఆపడం. कोई भी डॉक्टर जो है रोकते नहीं है. ఆమేన్, హల్లెలూయా. आमीन, हालेलुया. మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం, మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి అంటారు. आप हमारा प्रयास हम कर रहे हैं, आपका प्रयास आप సో कीजिए. డాక్టర్ ఏమంటున్నాడు లాస్ట్ లో? तो डॉक्टर जो है आखिरी में क्या ఆ कहते हैं, దేవుడే దైవం, ఆయనే ఆఖరి. और वो परमेश्वर ही बड़ा परमेश्वर है, वो ही आखिरी है. సో ఆ హాస్పిటల్స్ గురించి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు तो हॉस्पिटल्स के विषय में जब प्रार्थना करता हूं, కొంతమందికి అభ్యంతరం కలుగుతుంది, నేను ప్రార్థన చేయను అడుగుతారు. और कुछ लोगों को वहां पर वो सोचते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा. స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. हालेलुया. ఒక రోజు మేము ఇక్కడ ఈ లాది దగ్గర ఉన్న ఒక హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాము. हम लोग इधर लादी में एक अस्पताल है, हम लोग वहां అక్కడ पर మన गए थे. దగ్గరకు వచ్చి ఒక కుర్రోడు అజయ్ అనే వారి నాన్నగారు అక్కడ అడ్మిట్ ఉన్నారు. हमारे बीच में एक भाई आते थे अजय, उनके पिताजी वहां पर एडमिट.
ఆయనకి డయాబెటీస్ చాలా హై అయిపోయింది. उनको जो डायबिटीज है बहुत ही हाई हो गया. కాళ్ళు కోసేయాలని చెప్పేసి అన్నారు. डॉक्टर्स ने कहा उनका पैर काटना पड़ेगा. ఆయన చాలా క్రిటికల్ కండిషన్ లో ఉన్నాడు. और उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल అసలు ఆయన మాట్లాడే స్థితిలో కూడా లేడు. वो बात करने की स्थिति में भी नहीं थे. కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు. और वो कोमा में चले गए. అప్పుడు ప్రార్థన చేయడానికి వాళ్ళు పిలిచారు. तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए మేము వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చాం ఐసీయూలో. वो आईसीयू में जाकर हमने प्रार्थना करके ఆ ప్రార్థన చేసి వచ్చిన మళ్ళీ 2 రోజుల తర్వాత और प्रार्थना करके आने के बाद 2 दिन के बाद ఆయన మాట్లాడటం ప్రారంభించారు. उन्होंने बात करना शुरू किया. మాట్లాడటం మాత్రమే కాదు, सिर्फ बात करना ही नहीं, వారం తర్వాత 1 हफ्ते के ఆయన बाद డిశ్చార్జ్ కూడా అయిపోయారు. और वो डिस्चार्ज भी हो गए. ఎవరికైతే అసాధ్యమని అనిపించిందో और जिनको ये असंभव लगा, దేవుడు దాన్ని సాధ్యపరిచాడు. और वो परमेश्वर ने वहां पर संभव మేము कर दिया. వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన డిశ్చార్జ్ కోసం లేచి కూర్చొని ఉన్నాడు. और हम जब वहां पर दूसरी बार गए तो वो डिस्चार्ज के लिए उठकर बैठे అంత थे. మాత్రమే కాదు, सिर्फ उतना ही ఆ नहीं, రోజు హాస్పిటల్ ఏ బెడ్ కూడా ఏ పేషెంట్ తోటి లేదు, అన్ని ఖాళీగా కనిపించాయి. और उस दिन अस्पताल में एक भी बेड के ऊपर कोई पेशेंट नहीं था. पूरा अस्पताल ప్రభు खाली था. ఈయన్ని మాత్రమే కాదు, వారిని కూడా బాగుపరచు. प्रभु सिर्फ इनको ही नहीं, बाकी दूसरे लोगों को भी आप चंगाई दीजिए. ఆ ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరించేటువంటి ప్రార్థన. और वह वैसी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करने वाली నీవు प्रार्थना. ఏమి ప్రార్థన చేస్తున్నావో స్పష్టంగా దేవుడితో తెలియపరచు. आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, आप स्पष्ट रूप से परमेश्वर के पास जाकर उन्हें నీకు बताएं. ఆకలి వేసే వరకు నీకు రుచి ఏమిటో అర్థం కాదు. आपको जब तक भूख नहीं लगता तब तक उसका जो स्वाद है खाने का आपको नहीं నీ समझ కడుపు आएगा. నిండా ఉన్నట్లయితే నీకు ఏది కూడా రుచిగా అనిపించదు. अगर आपका पेट एकदम से भरा है तो आपको कोई भी चीज का स्वाद नहीं నీ आएगा. దగ్గర సమృద్ధి ఉన్నప్పుడు ఇతరులు పెట్టిన ఏ భోజనం కూడా నీకు నచ్చదు. अगर आपके पास समृद्धि से है तो दूसरे लोग जो भोजन देते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता. కడుపులో బాగా ఆకలి ఉన్నప్పుడు जब आपके पेट में बहुत भूख लगी రుచి होगी లేనటువంటి ఆహారము కూడా రుచిగా కనిపిస్తుంది. और जिस भोजन में स्वाद नहीं है वो भी आपको अच्छा అందుకే स्वादिष्ट తెలుగులో ఒక लगेगा. సామెత ఉన్నది. इसलिए एक कहावत है, అదేమిటనగా वो क्या है, ఆకలి రుచి ఎరగదు అని చెప్పారు. कि भूख जो है स्वाद को नहीं जानता. అంతేనా? ऐसा ही है. ఆకలికి రుచి తెలియదు అని और చెప్పారు. भूख को जो है स्वाद जो है वो नहीं चाहता. కొంతమంది బెండకాయలు తినరు, कुछ लोग जो है भिंडी नहीं खाते, కొంతమంది దొండకాయలు తినరు, कुछ लोग तोंडली नहीं खाते, సొరకాయ తినరు, कुछ लोग जो है लौकी नहीं खाते, బీరకాయ తినరు. और कुछ लोग जो है वो नहीं खाते, బీరకాయ అంటే ఏంటి? తోరి. तोरी नहीं खाते, ఓకే. పొట్లకాయ తినరు. और वो पोटलकाई नहीं खाते. మార్కెట్కి వెళ్ళాలి, మార్కెట్కి పంపించు. ఓకే రైట్. పొట్లకాయ తినరు కొంతమంది, और कोई परवल नहीं खाते, వంకాయ తినరు और కొంతమంది, कुछ लोग जो है बैंगन नहीं खाते, చిక్కుడుకాయలు తినరు और కొంతమంది. कुछ लोग गवार नहीं खाते, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా और कुछ है మీరు తిన్ని? आप जो नहीं खाते. కరేలా. కరేలా ఓకే. कुछ लोग करेला नहीं खाते, కరేలా 45 సంవత్సరాల తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. और करेला जो है 45 साल के बाद शुरू करते हैं. ఎప్పుడైతే డయాబెటీస్ మంచి నంబర్ ఎక్కేసిందో, और जब ये डायबिटीज का अच्छा नंबर ఫుల్ होता है, మార్క్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడు కరేలా ఇంటికి వస్తుంది అనమాట. और जब डायबिटीज फुल मार्क्स लेकर आता है तब करेला घर के अंदर. ఇంకేమో కూరగాయలు ఉన్నాయి. और कौन सी सब्जियां हैं? గుమ్మడికాయ. ఓకే. ఈ అయితే పై పైన ఉన్నాయి చెప్పారు, ఇప్పుడు కింద ఉన్నాయి చెప్పండి. अब जमीन के नीचे से जो निकलता है वो बताइए. కంద, सुरन, अरबी, చిలకడ దుంప, దుంప, అరబి. ఓకే. మన మార్కెట్ పెట్టడం లేదు ఇక్కడ, हम यहाँ पर मार्केट नहीं लगा, ఎవరు కూరగాయల దుకాణం పెట్టడం లేదు. कोई भी यहाँ पर भाजी सब्जी का दुकान नहीं लगा. మీరు ఒకవేళ తినాలి అని అనిపించింది మీకు, अगर आपको खाने का కానీ मन మీరు हुआ తినలేకపోతున్నారు, लेकिन आप लोग नहीं खा सकते, అప్పుడు మీరు तब आप लोग, ఎందుకంటే తప్పనిసరిగా తినాలి ఇవి. वाकई में हमने तो खाना ही है. ఈ రోజు కాదు రేపు తినాల్సి వస్తుంది, आज नहीं खाओगे तो कल तो खाना ही है. రేపు కాకపోతే 4 రోజులతో తినాల్సి अगर వస్తుంది. कल नहीं खाओगे तो 4 दिन के बाद खाना ఎందుకో पड़ेगा. తెలుసా? किस लिए आपको ఇప్పుడు पता है? నేను చెప్పినటువంటి లిస్ట్ ఉన్నది కదా, अब जो मैंने कहा यहाँ पर जो लिस्ट है, అది పోయిన ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి తీసుకొని వస్తుంది. वो गया हुआ जो अपनी सेहत है वो वापस लौटा कर लेकर आता है. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏం పెట్టమంటారు? डॉक्टर के पास जाने से वो क्या रखने के लिए कहते బాగా हैं, కొంచెం రికవర్ అయిన తర్వాత ఏం పెట్టమంటారు? और थोड़ा अच्छे से रिकवर होने के बाद क्या మన रखते हैं? తెలుగు రాష్ట్రంలో చెప్పే మాట ఏమిటో తెలుసా? हमारे तेलुगु राज्य में जो बात बोलते हैं वो क्या है, బీరకాయ పెట్టండి, और उसे तोरी का सब्जी खिलाओ, పొట్లకాయ పెట్టండి. परवल की सब्जी खिलाओ. అవునా? ఇవే చెప్తారు కదా, ऐसे ही कहते हैं, అంతేనా? ऐसे ही कहते ఇవి हैं. రెండు పెట్టమన్నారు. ఎందుకు? ये दोनों को रखने के लिए कहते हैं. అవి किस लिए? మనకి జీర్ణం అవ్వటానికి ఈజీగా ఉంటాయి. నంబర్ 1. कि वो सबसे पहले वो हमें हजम करने के लिए वो सहायता నంబర్ करते 2 మనకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది అది. हैं. और दूसरी जो है अच्छी सेहत वो अपने के लिए देते हैं. ఒక మాట వినాలి మీరు, एक ही बात आपने सुनना है, ప్రతిసారి నేను చెప్పే మాట. हमेशा मैं जो कहने वाला बात है, ఇఫ్ యు డోంట్ రెస్పెక్ట్ ఫుడ్, अगर आप लोग खाने की इज्जत नहीं करते हो, ఫుడ్ విల్ ఫోర్స్ యు ఆన్ మెడిసిన్స్, और जो खाना जो है आपको मेडिसिन के ऊपर लेकर जाएगा, మజ్బూర్ కర్ దేగా, मजबूर कर देगा. నువ్వు ఆహారమును గౌరవించకపోతే, నేను ఆరాధన చేయమని చెప్పడం లేదు, मैं आराधना करने के लिए नहीं कह रहा हूं,
ఆహారముని గౌరవించు. अगर आप भोजन की इज्जत नहीं करते हो, सॉरी, आप भोजन का इज्जत करो. ఒకవేళ అలా చేయకపోతే अगर ऐसा नहीं करोगे, ఆ ఆహారము वो भोजन నిన్ను మందుల మీదుగా నడిపిస్తుంది. वो आपको मेडिसिन दवाइयों तक लेकर चले जाएगा. ఏం కావాలి నీకు? आपको क्या चाहिए? ఔషధాలు కావాలా? क्या दवाइयां चाहिए? వద్దు మనకొద్దు. वो हमको नहीं चाहिए. అన్ని తినాలి. सभी कुछ खाना है. క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్, ఉల్లిపాయలు, ఉల్లిగడ్డలు, ఆగడ్డలు ఇవన్నీ అన్ని తినాలి. और कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये बटाटा, वो सब कुछ खाना है. మార్కెట్ లో దొరికేవన్నీ ఒక్కొక్క రోజు ఎప్పుడన్నా తెచ్చుకోండి. और मार्केट में जो भी चीज मिलता है एक एक दिन एक एक बार लेकर आए. నాకు తినాలని లేదు, నేను తినలేను అని చెప్తున్నారు और మీరు. मुझे खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खा सकता करके 3 कहते हैं. రోజులు ఉపవాసం చేయండి. 3 दिन उपवास कीजिए. 3 రోజులు ఉపవాసం చేయండి. 3 दिन उपवास कीजिए. ఏమి తినొద్దు. और कुछ नहीं खाना है, ఒట్టి నీళ్లు తాగండి. सिर्फ पानी पीना है. కాఫీ తాగి కూర్చోండి. सिर्फ कॉफी చాయ్ पीकर తాగి కూర్చోండి. सिर्फ चाय 3 రోజులు ఉపవాసం చేయండి. 3 दिन तक की उपवास कीजिए. 4వ రోజు పొట్లకాయ పరిగెట్టుకుంటూ కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది. और चौथे दिन जो परवल है वो दौड़ते दौड़ते पेट में चले जाएगा. స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. ఎందుకు దేవుడు ఇవన్నీ పండించాడు చెప్పండి మీరు? और परमेश्वर ने इन सभी चीजों की सृष्टि क्यों की है? ఎందుకు తెచ్చాడు ఇవన్నీ? ये सारी चीजें क्यों लेकर आए? మన కొరకే. हमारे लिए लाए. నా శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నేను ఇవన్నీ తినాలి. और अपना शरीर अगर तंदुरुस्त रहना है तो ये सारी चीजें खाना है. స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा हो. హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. హల్లెలూయా. నీ हालेलुया. ఉపవాసంతో దేవుడి సన్నిధిలోకి వెళ్ళు. और उपवास के साथ परमेश्वर के सानिध्य में जाइए. ఆ దేవుడి దగ్గర నీకు కావాల్సింది నువ్వు స్పష్టంగా అడుగు. और वो परमेश्वर के से आप जो चाहते हैं आप स्पष्ट रूप से उनसे मांगिए. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया, ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రార్థన గురించి యేసు ప్రభు అనేకమైన మాటలు చెప్పాడు. प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने अनेक प्रकार की बातें की हैं. కానీ लेकिन శిష్యులు అందరూ ప్రార్థన చేసేవారు కాలేదు. सारे चेलों में से सारे चेले प्रार्थना करने वाले नहीं बने. 12 మందిలో ఏ ఒక్కడు కూడా ప్రార్థనలో కూర్చోవడం లేదు. 12 चेलों में से कोई एक भी प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं. ఏదో కొద్దో గొప్ప చేస్తారు, నాతో పాటు ఉన్నారు యాకోబు, యోహాను, పేతురు అనుకున్నాడు యేసు ప్రభు. थोड़ा थोड़ा प्रार्थना जो करते हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना, वो मेरे साथ है. వారు కూడా నిద్రపోతున్నారు. वे लोग भी वहां पर सो रहे हैं. స్తోత్రం. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు आप जब प्रार्थना करते हैं ఒక లెవెల్లో నువ్వు స్పష్టంగా దేవునితో అడగాలి. एक लेवल में आप स्पष्ट रूप से परमेश्वर से मांगना है. నీకేమి కావాలో నువ్వు అడుగు. आपको क्या चाहिए वो मांगिए. నీకు ఆకలేసేంత వరకు నువ్వు ఎదురు చూడు. आपको भूख लगने तक आप इंतजार कीजिए. ఆకలి అనంటే और भूख का अर्थ ఈ क्या है? ఆత్మీయమైనటువంటి ఆకలి కొరకు నువ్వు ఎదురు చూడు. ये आत्मिक भूख के लिए आप लोग इंतजार कीजिए. ఆ ఆత్మీయమైనటువంటి ఆకలి నీకు కలిగినప్పుడు और जब आत्मिक भूख आपको लगेगी, ఆ దేవుడు वो परमेश्वर ఏమి ప్రార్థన చేయాలో నీకు అప్పుడు నేర్పిస్తాడు. क्या प्रार्थना करना है वो आपको सिखाएगा. సమృద్ధి ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన నోట్లో నుంచి రాదు. जब पूरा परिपूर्ण समृद्धि से हमारे पास सारी चीजें होती है, प्रार्थना हमारे मुंह से नहीं निकलती. మన దగ్గర ఏమి లేనప్పుడు గంభీరమైనటువంటి ప్రార్థన బయటకు వస్తుంది. और जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, हमारे मुंह में से गंभीर प्रार्थना निकलती है. ఆమేన్. హల్లెలూయా. आमेन, हालेलुया. యేసు ప్రభు గెత్సెమనే తోటలో గంభీరమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. और यीशु मसीह गेत्सेमन के बगीचे में गंभीर प्रार्थना कर रहे हैं. ఆయనకు వేదన కలుగుతుంది, ఆయనకు భయం కలుగుతున్నది. और उनको डर लग रहा है, उनके मन में वेदना हो रही है. ఆయనకి చాలా కంగారు కలిగిపోయి ముందు ఎలాగ నేను వెళ్తాను అనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు. और वो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि आगे मैं कैसे बढ़ूं, वो सोच उनके ఆ मन में. దేవుడు మోషేని ఏలియాని కలిపి వారిద్దరిని కూడా యేసు ప్రభు దగ్గర పంపించాడు. और वो परमेश्वर जो है मूसा और एलिया को यीशु मसीह के पास ఆ भेजा. రూపాంతర కొండ మీద యేసు ప్రభు దగ్గరికి మోషే ఏలియా ఇద్దరు దిగి వచ్చారు. और रूपांतरण वो पर्वत के ऊपर मूसा और एली जो है उधर उतर आए. ఆయన పొందబోతున్నటువంటి శ్రమల గురించి ఆ ఇద్దరు తెలియపరిచారు. और वो पाने वाले कष्ट के विषय में वो दोनों ने वहां पर बताया उन्हें. దేవుడు ఆయనకు ఎలా తోడుగా ఉంటాడు ఈ విషయాన్ని కూడా తెలియపరిచారు. और परमेश्वर किस तरह से उनके साथ रहने वाले ये विषय भी उन्हें बताया. కానీ గెత్సెమనే తోటలో యేసు ప్రభు కలవరపడిపోతున్నాడు. लेकिन गेत्सेमन के बगीचे में यीशु मसीह वहां पर अपनी चिंता को సిలువ दिखा रहे हैं. యాత్ర అంత సులువైనటువంటి యాత్ర కాదు. और जो सलीब की यात्रा जो है वो ఇంత ఆసాన్. इतना आसान यात्रा नहीं है. సిలువ యాత్ర అంత సులువైనటువంటి యాత్ర కాదు. और वो सलीब की यात्रा इतनी आसान यात्रा नहीं है. అయినా కూడా
फिर भी యేసు ప్రభు ప్రార్థనలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. यीशु मसीह प्रार्थना में जाकर बैठे हैं ఆ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు और वो प्रार्थना करते ఆయన समय చెమట రక్తముగా మారిపోయింది. उनका जो पसीना है वो खून में बदल गया. అంత గంభీరముగా ప్రార్థన చేశాడు. उतने गंभीरता से वो प्रार्थना कर रहे हैं. నీవేమి ప్రార్థన చేస్తున్నావు నీకు అర్థం కావట్లేదు. आप क्या प्रार्थना कर रहे हो आपके समझ में नहीं आता. నీవెందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు నీకు అర్థం కావట్లేదు. आप किस लिए प्रार्थना कर रहे हो आपको समझ में नहीं आता. ప్రార్థన ఎప్పుడు గంభీరంగా బయటకు వస్తుందంటే और प्रार्थना कब गंभीरता के साथ बाहर आता है. నీకు కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. అది और जब आपका कनेक्शन होता है तभी आता है. ఏదన్నా కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. और कुछ भी चीज कनेक्टेड होता है तो ही होता है. ఒకవేళ భార్యకు బాగాలేకపోతే अगर एक बार ऐसा मान लेते हैं कि पत्नी को ठीक नहीं है ఆ భర్తకు గంభీరమైనటువంటి ప్రార్థన వస్తుంది. और वो जो पति के पास जो है गंभीरता से वो प्रार्थना आता है. కానీ लेकिन ఈ పురుష స్వభావములో ये पुरुष के स्वभाव में గమనించాలి మాట. आप लोग ध्यान दीजिए इस बात. స్త్రీలు గమనించండి. स्त्री ध्यान दीजिए. పురుష స్వభావములో पुरुषों का जो स्वभाव है ఆ స్త్రీ అనారోగ్యంతో పడక మీద ఉంటే अगर वो स्त्री जो है वो अच्छी बिना सेहत के वो अगर बिस्तर पे होगी बीमार होकर పురుషుని నోట ప్రార్థన రాదు. और पुरुषों के मुंह से प्रार्थना नहीं आता है. గమనించాలి మాట. आप लोग ध्यान दीजिए इस बात. ప్రార్థన రాదు. प्रार्थना नहीं आता है. ఏమొస్తుందో తెలుసా? क्या आता है? కోపం, गुस्सा आता है. కోపం, गुस्सा आता है. మీరు అడగొచ్చు ఎందుకు కోపడతారని చెప్పేసి. आप लोग पूछ सकते हैं कि गुस्सा क्यों आता है. దీనికి కారణము इसका कारण పురుషుడు ఎన్నడూ కూడా స్త్రీని అనారోగ్యంతో చూడాలని కోరుకోడు. कि पुरुष जो है कभी भी स्त्री को जो है बीमार रूप में नहीं देख सकते. ఆమె పడక మీద పడిపోతే ఇంట్లో పనులన్నీ वो अगर बिस्तर पे गिर जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा. అవునా కాదా? ऐसा ही होता है. ఇంటిలో ఉన్న స్త్రీ ఒకవేళ పడక పట్టుకున్నట్లయితే अगर घर में जो स्त्री है एक बार बिस्तर को अगर पकड़ लेगी ఇంట్లో పనులన్నీ కూడా घर का काम पूरा. స్తోత్రం, हालेलुया. అలాగని చెప్పేసి పురుషునికి కోప్పడే లైసెన్స్ ఉన్నదా? क्या ऐसा ही कहते हुए क्या पुरुषों को गुस्सा करने का लाइसेंस है? లేదు, नहीं है. అదే పురుషునికి బాగా లేకపోతే अगर वही हम लोग उल्टा देखते हैं कि पुरुष को ठीक नहीं है పురుషుడు విసిగిపోయే వరకు ఎట్లుంది 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 అని అడుగుతారు. और वो जो पुरुष जो है वो मतलब परेशान होने तक वो पूछते रहते हैं कैसा है, ठीक है, कैसा है करके. బాగుందని చెప్పాను కదా. हाँ तो पुरुष कहता है कि हाँ मैंने कहा ఇక్కడ కూడా కోపమే. दोनों को गुस्सा है. 3 సార్లు బాగున్నావా అని అడిగితే కోపం. 3 बार अच्छे हो क्या करके पूछा तो गुस्सा. हालेलुया. అది వారి మనస్సు. वो उनका मन है. 3 సార్లు కాదు 30 సార్లు అడుగుతారు. और वो 3 बार नहीं 30 बार पूछेंगे. మన మెంటాలిటీస్ వేరండి, మనస్తత్వాలు వేరు. हम सभी का जो मन है वो अलग अलग है. మన పురుషులు ఒక గ్రహం నుంచి వచ్చాము, స్త్రీలు ఇంకో గ్రహం నుంచి వచ్చాము. हम पुरुष लोग एक ग्रह से आए हैं और स्त्री जो है दूसरे ग्रह से ఈ आए. భూమి అనేటువంటి గ్రహంలో కలుసుకున్నాం మనం. और हम लोग इस धरती ये भूमि नाम के ग्रह पे मिला है. ఎంత ఆయన పక్కటెముకలోంచి తీసినా కూడా పక్కన లేదు ఆమె. और कितना भी बगल की पसली में से निकाला है तो उनके बगल में नहीं है. ఉండదు ఉండదు ఉండదు. वो नहीं रहेंगी. ఓకే, స్తోత్రం. हालेलुया. అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, एडजस्ट कीजिए, మారండి. తర్వాత और तो उसके बाद बदलिए. మొదట ఏం చేసుకుంటారు? पहले क्या करना है? అడ్జస్ట్. एडजस्टमेंट. జీవితాంతం అడ్జస్ట్ కాదు, जीवन पूरा एडजस्टमेंट नहीं, తర్వాత మారాలి. और उसके बाद बदलना है. పేతురు అత్తగారు అనారోగ్యంతో ఉన్నారు. पतरस की जो सांस है वो बीमार है. అవునా కాదా? क्या ये सही है? పేతురికి ఏమవుతుందామా? पतरस को क्या लगती है? ఏ అత్త? మేనత్త అని రాశారా, అత్తని రాశారా? అంటే పేతురికి భార్య ఉన్నట్లు అర్థమా? तो इसका अर्थ है कि पतरस की कोई बीवी होगी. ఉన్నదా? ఓకే, మీరు అపోస్తల కార్యముల గ్రంథం చదవండి. आप लोग प्रेरितों के काम का अध्याय पढ़िए. పేతురు ఆయన ఇంటింటి పరిచర్యకి వెళ్ళినప్పుడు తన భార్యను తీసుకొని వెళ్ళాడు. और पतरस जब घर घर की प्रार्थना में गए थे तो अपनी पत्नी को साथ लेकर गए. ఆయన భార్యకు విడాకులు ఇవ్వలేదు. उन्होंने पत्नी को कोई वहां पर तलाक नहीं दिया. యేసు ప్రభు అన్నాడు, నీ తల్లిని తండ్రిని నీ అక్కను అన్నను తమ్మును చెల్లెల్ని భార్యని పిల్లల్ని అందరిని కూడా విడిచివేసి ఎక్కువగా దేవుని ప్రేమించని చెప్పాడు. यीशु मसीह ने कहा कि माता पिता को छोड़कर, अपने भाई बहन को, अपने सगे संबंधियों को, अपनी पत्नी को, ये सभी को छोड़कर यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम रखो करके कहा. దేవుని ప్రేమించమని చెప్పాడే కానీ అందరూ వదిలేసి రమ్మని చెప్పలేదు. और परमेश्वर से प्रेम रखो करके कहा है कि सभी को छोड़कर आओ करके नहीं कहा. అలాగన్నట్లయితే अगर ऐसा कहते हैं ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయాలు దేవుని నోట్ల నుంచి వచ్చినటువంటి అబద్ధాలు. तो अगर ऐसा होता तो उत्पत्ति में जो पहला अध्याय का दूसरा
दोनों अध्याय दूसरा अध्याय जो है वो गलत ठहरता దేవుడి నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి అబద్ధాలు అవుతాయి और परमेश्वर के मुंह से जो निकला था वो गलत होता ఏమిటది और वो क्या होता దేవుడు జతపరిచిన వారిని ఎవరు కూడా परमेश्वर जिन लोगों को एकत्रित करता है उसे कोई छुड़ा नहीं सकता అవునా हालेलुया అవునా అంతే ఉన్నదా क्या ऐसी है దేవుడు జతపరిచిన వారిని परमेश्वर जी ने जोड़ा ఎవరు कोई भी అది నువ్వు సేవ కొరకైనా సరే నువ్వు వేరు కాకూడదు अगर वो सेवकाई के लिए होगी तो भी वो अलग नहीं होना है స్తోత్రం हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया ప్రైజ్ ది లార్డ్ हालेलुया హల్లెలూయా हालेलुया సో నీ ప్రేమ లేకుండా నీ మనస్సు అనేటువంటిది ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సంబంధం కంటే దేవుడి మీదకి ఎక్కువగా వెళ్ళాలి और जो आपका प्रेम है या फिर आपका मन है इस संसार में जितने भी चीजें हैं उन सभी को से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए అన్నిటికంటే ప్రథమమైనటువంటి స్థానము దేవుడికి ఇవ్వాలి और सबसे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को देना है ఆ దేవుని నువ్వు అడిగినప్పుడు దేవుడు నీకు ఇస్తాడు और वो परमेश्वर जब आप मांगेंगे वो परमेश्वर आपके लिए ఆయన देंगे ప్రార్థన గురించి అనేకమైనటువంటి విషయాలు తెలియపరిచాడు उन्होंने प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातें हमें ఆ बताई ప్రార్థన గురించి మాట్లాడుతూ లూకా సువార్తలోకి తీసుకొని వెళ్ళాడు और उस प्रार्थना के विषय में बात करते हुए लूका की सुसमाचार 18వ అధ్యాయము మొదటి వచనములు చూస్తున్నాము उसका 18वां अध्याय का पहला वचन देखते हैं వారు విసుగక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను అనుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు నుండి ఒక న్యాయాధిపతి ఒక పట్టణములో ఉండెను ఆ పట్టణములో ఒక విధవరాలును ఉండెను ఆమె అతని యొద్దకు తరచుగా వచ్చి నా ప్రతివాదికి నాకును న్యాయము తీర్చుమని అడుగుచూ వచ్చెను గాని అతడు కొంతకాలము ఒప్పకపోయాను. తర్వాత నేను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు ఉండినను ఈ విధవరాలు నన్ను తొందరపెట్టుచున్నది గనుక ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి గోజాడకుండానట్లు ఆమెకు న్యాయము తీర్చునని తనలో తాను అనుకొనెను. మరియు ప్రభు ఇట్లా నేను న్యాయస్థుడైన ఆ న్యాయాధిపతి అన్యాయస్తుడైన ఆ న్యాయాధిపతి చెప్పిన మాట వినుడి అని చెప్పాడు. ఓకే, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? यहाँ पर किसके विषय में लिखा हुआ? మొదటి వచనంలో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? पहले वचन में किसके विषय में लिखा है? విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెనని చెప్పడానికి ఒక ఉపమానం తెలియపరిచాడు. और यहाँ पर परेशान ना होते हुए निरंतर प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर एक दृष्टांत दिखाते हैं. ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు? हमें क्या करना है? విసుకక और परेशान ना होते हुए, परेशान ना होते हुए, విసుకక परेशान ना होते हुए ఏం చేయాలి? क्या करना है? ఎప్పుడు? నిత్యము అంటే नित्यम అన్ని పని పాటలు వదిలేసేయాలా? सारे काम काज छोड़कर करना है? సరేమా, ఒక టైం ఉంటుంది ప్రార్థనకి. ఓకే, ఒక టైం ఉన్నది. ఓకే సరే, ఆ టైంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. उस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं. నిత్యము విసుగక అని చెప్పి అన్నారు. यहाँ पर निरंतर बिना परेशान होते हुए करके ప్రార్థన చేయాలి, प्रार्थना करना है. ఏమిటంటే దీనికి అర్థము, इसका अर्थ क्या है? ఓటమి స్వీకరించవద్దు. और जो हार जो है स्वीकार नहीं करना है. ఓడిపోవద్దు, और हारना नहीं है. ఓడిపోవద్దు, हारना नहीं है. స్తోత్రం, हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. ఏమి చేయవద్దు? क्या नहीं करना है? ఓడిపోవద్దు, हारना नहीं है. ఏం చేయొద్దు? क्या नहीं करना है? हार नहीं मानना. हारना नहीं है. हार नहीं मानना. हारना नहीं है. किसके सामने? किसके सामने? दूसरे से लड़ाई में नहीं बोल रहा हूं मैं. दूसरे से लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं. ఇతరులతో గొడవ విషయంలో కాదు. दूसरे की लड़ाई के बारे में नहीं कह रहा हूं. నేను ఓడిపోను,
मैं नहीं हारूंगा, నిన్ను నా దారికి తెచ్చుకుంటా, आपको मैं अपने रास्ते में लेकर आऊंगा। నువ్వు ఆ దారికి వెళ్ళొద్దు, వాళ్ళని ఈ దారికి తెచ్చుకోవద్దు, कि आप वो रास्ते में दूसरे के रास्ते में या फिर दूसरों को अपने रास्ते में नहीं लेकर आना। చేయొద్దు పని. ये काम नहीं करना। నువ్వు వాళ్ళ దారికి వెళ్ళిపోతే నీకు ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతుంది. आप अगर उनके रास्ते में चलोगे तो आपका इंसल्ट వారు होगा। నీ దారికి వచ్చండి, వాళ్ళకి ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతుంది. अगर वो लोग आपके रास्ते में आओगे तो उनका इंसल्ट होगा। మీరిద్దరు కలిసి సరైన దారిలో వెళ్ళండి. आप दोनों लोग मिलकर सही मार्ग में चलना है। ఎవరినెవరి దారికి తెచ్చుకోవద్దు. कोई भी एक दूसरे को अपने अपने रास्ते में नहीं लाना। వచ్చావుగా నా దారికి అంటారు, आया ना मेरे रास्ते में बराबर से करके कहते నీ हैं। దారికి కాదు తెచ్చుకోవాల్సింది, आपके रास्ते में नहीं लेकर ఆ आना है, ప్రభు దారికి సరైన దారిలో తీసుకొని और వెళ్ళాలి. उस प्रभु के रास्ते में सही रास्ते में लेकर आना। ఆమేన్. आमेन। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। కుటుంబ సమస్యలు పోవాలంటే ఒక సూత్రం ఉన్నది. और परिवार की समस्या अगर जाना है तो उसका एक सूत्र है। ఏమిటది? और वो सूत्र क्या है? ఇంటిలో ఉన్న వారందరూ కలిసి ఒక టైంలో ప్రార్థన కూర్చోండి. और घर के अंदर जितने लोग रहते हैं सभी लोग मिलकर एक समय में प्रार्थना के लिए बैठना है। आमेन। हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। నీ వ్యక్తిగత ప్రార్థన, నీ కుటుంబ ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యం. आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना, आपकी पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण ఇప్పుడు है। మనం చూస్తున్నది ఈ స్త్రీ వచ్చి చేసినటువంటి ప్రార్థన వ్యక్తిగత ప్రార్థన. हम जो देख रहे हैं ये स्त्री आकर जो प्रार्थना कर रही है ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। ఒక్కతే వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నది, एक ही आकर अकेले ही आकर प्रार्थना कर रही है, ఒక్కతే వచ్చేసి అడుగుతూ ఉన్నది. और एक ही व्यक्ति एक ही आकर वो पूछते जा रही है। కోర్టు భాషలో ये कोर्ट की भाषा में ఈ విన్నపమును ప్రార్థన ప్రేయర్ అని చెప్పేసి అని అంటారు వారు. और ये जो రిక్వెస్ట్, ये जो रिक्वेस्ट है इसे हम लोग प्रेयर करके कहते हैं। రిక్వెస్ట్ అంటే ఆ జడ్జికి కోపం వస్తుంది. अगर रिक्वेस्ट करके कहेंगे तो वो जज को गुस्सा आएगा, రిక్వెస్ట్ అనకూడదు. वहां पर रिक्वेस्ट नहीं ఐ करना। ప్రే మై ప్రేయర్ అంటారు కోర్టులో. और मेरी प्रार्थना करके कहते हैं कोर्ट में। ప్రార్థన చేస్తున్నానని చెప్పాలి అక్కడ. और कोर्ट में मैं प्रार्थना कर रहा हूं करके वहां पर उनके जज के सामने సార్ అంటే కోపం వస్తుంది. उनको अगर सर करके कहेंगे तो गुस्सा आएगा। ఏమనాలి? क्या कहना है? మై లార్డ్ అని చెప్పాలి. माय लॉर्ड करके कहना। లార్డ్ ఎదురుకున్నాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇక్కడ? और लॉर्ड सामने है करके हमने क्या करना है? ప్రార్థన చేయాలి. సో ఈ కోర్టు భాషలో యేసు ప్రభు ప్రార్థన గురించి అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాడు. एक कोर्ट की भाषा में यीशु मसीह प्रार्थना का यहाँ पर अर्थ दिखा रहे हैं। పిలాతు ఎదుటికి యేసు ప్రభు వెళ్ళాడు. पिलातुस के सामने यीशु मसीह चले गए పిలాతు ఎదురు చూస్తున్నాడు. और पिलातुस इंतजार कर रहा है నన్ను మై లార్డ్ అని పిలుస్తావా పిలువా అని చెప్పేసి. कि मुझे माय लॉर्ड करके पुकारेंगे या नहीं पुकारेंगे। యేసు ప్రభు మై లార్డ్ అని పిలవలేదు. यीशु मसीह माय लॉर्ड करके नहीं बुलाए। స్తోత్రం. हालेलुया। ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? वो क्या कहते हैं? నిన్ను విడిపించేటువంటి అధికారం నాకున్నదని చెప్పి యేసు ప్రభుతో అన్నాడు. आपको छुड़ाने का अधिकार मेरे पास है करके यीशु मसीह से అప్పుడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? तब यीशु मसीह ने क्या నా कहा? తండ్రి ఒక్కనికి అధికారం ఇవ్వకపోతే ఎవరు అధికారం తీసుకోలేరని कि చెప్పాడు. मेरे पिता जब तक किसी को अधिकार नहीं देता कोई वो अधिकार नहीं ले सकता। ఆమేన్. హల్లెలూయా. आमेन। हालेलुया। నువ్వు ప్రార్థనలో ఓడిపోవద్దు. आप प्रार्थना में नहीं हारना, ప్రార్థనలో ఓడిపోవద్దు. प्रार्थना में नहीं ఆ हारना, యుద్ధమును కొనసాగిస్తూనే और ఉండు. वो युद्ध जो है वो आगे बढ़ाते నీవు रहना। కావలసిన దాన్ని కోరుకున్న దాన్ని సాధించే వరకు నీ యుద్ధం చేస్తూనే ఉండు. आप जो चीज आपको चाहिए, आप जिसकी इच्छा रख रहे हैं वो पाने तक आप लोग प्रार्थना ఇంటిలో करते रहे। సంతోషము శాంతి లేదు. घर के अंदर शांति और संतोष नहीं है, అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? तब అది आपने क्या करना? సంపాదించుకునే వరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయి. वो कमाने तक आप लोग प्रार्थना करते అది रहो। నీ దగ్గరికి వచ్చే వరకు నువ్వు ప్రార్థన वो చేయాలి. आपके पास आने तक प्रार्थना करो। నీ ఇంటిలో సంతోషం వచ్చే వరకు ప్రార్థన आपके చేయి. घर में खुशी और आनंद आने तक प्रार्थना करो। స్తోత్రం. हालेलुया। నా భర్త మూర్ఖుడయ్యా, ఆయన్ని మార్చని ఆయనకి వినపడేలా ప్రార్థన చేయవాక. मेरे पति मूर्ख हैं, उसे बदलने के लिए उसे सुनाई देने जैसा प्रार्थना मत करना। నా భార్య వైపు మొండిదయ్యా మొండిదామని మార్చయ్యా అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థన చేయకూడదు. मेरी पत्नी जो है जिद्दी है, उसे बदल दो करके उसको सुनने ఈ जैसा పిల్లలు प्रार्थना करना। నాగుపాములు అంటే వాళ్ళయ్యా నన్ను కాటేస్తున్నారయ్యా అని ప్రార్థన చేయవా. ये बच्चे नाग सांप के समान है, मुझे डसते हैं करके वो उनके सुनने के जैसा प्रार्थना मत ఎవరో వినటానికి నువ్వు ప్రార్థన చేయొద్దు. करो। किसी और ने सुनने के लिए प्रार्थना नहीं ఆ करना, దేవుడు వినేలాగా ప్రార్థన वो చేయి. परमेश्वर सुनने जैसा प्रार्थना करना। హన్నా ప్రార్థన చేసినప్పుడు हन्ना जब प्रार्थना की थी ఆ ఏలికి వినపడటం లేదు. और वो एली को सुनाई नहीं दे रहा, ఆయన అనుకుంటున్నాడు ఈమె తాగేసి వచ్చింది పొద్దున్న అనుకున్నాడు. वो समझ रहे, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सुबह सुबह या कुछ ఆమె మనస్సులో ఒక వేదన ఉన్నది. उनके मन में एक वेदना है, ఆ కోరికను ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళింది. और वो इच्छा को वो प्रभु के पास लेकर ఆ जाती है, దేవుడి దగ్గర అడుగుతూ ఉన్నది. और वो प्रभु के सामने पूछ ఆమె रही है, అడిగేటప్పుడు ఏడ్చి అడుగుతూ ఉన్నది. और वो जब मांग रही है वो रोते 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 मांग रही है। ఆ తర్వాత హన్నా ఏడ్చిందా? और क्या उसके बाद हन्ना कभी रोई फिर से?
కొంతమంది ప్రార్థన అనగానే ఏడుస్తూనే ఉంటారు. और कुछ लोग प्रार्थना अगर बोले तो रोते ही रहते हैं. ప్రార్థన అనగానే ప్రభువా 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 అని చెప్పి లేడీస్ ఏడుస్తూనే ఉంటారు. और प्रार्थना बोले तो कुछ स्त्री होती हैं वो रोते रहते हैं. ఏడుపు వస్తే ఏడవండమ్మా. अगर रोना अगर आता है, ఎవరికో బాగలేదు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, ఎమోషన్స్ వచ్చినాయి ఏడవండి. किसी को ठीक नहीं है प्रार्थना करते हो, अगर इमोशन आ जाता है तो रोइए. ఏదో ఘోరం జరిగిపోయింది, ఎమోషన్స్ వచ్చినాయి ఏడవండి అక్కడ. और वहां पर कुछ होगा, अपघात हो गया, आप लोग इमोशंस आ गया, आप रोइए. అంతేగాని ప్రార్థన చేయాలి యా తండ్రి అని స్టార్ట్ చేయొద్దు. तो इतना ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना बोले तो वहां पर तुरंत ही रोना शुरू नहीं करना. కొంతమంది పాస్టర్స్ ఇప్పటికి నేర్పిస్తున్నారు. और कुछ पास्टर साहब पासवान जो है वो अभी भी ఏమి నేర్పిస్తున్నారు? क्या सिखाते हैं? రోదన చేసే స్త్రీలను పట్టుకొని రండి. ఏడ్చి रोने वाली स्त्री को पकड़ कर कैसे रोने वाले? कैसे रोने वाले? छाती पीट कर रोने वाले स्त्री को వాళ్ళని తీసుకొని రండి. उन्हें उठाकर लेकर आओ. ఎందుకండి? किस लिए? అడుగుడి మీకు, क्योंकि मांगोगे तो అడుగుడి మీకు, मांगोगे तो तुम्हें. ఎందుకు? ये किस लिए? అర్థమవుతుందా డిఫరెన్స్ మీకు? आपको समझ में आ रहा है अंतर? ఎందుకు ఏడవాలి? किस लिए रोना है? ఆ సందర్భం వేరది. और वो संदर्भ अलग है. కొన్ని ప్లేసెస్ లో कुछ जगहों पर ఎంత అయిన వాళ్ళు చనిపోయినా కూడా ఈ ఇంటి వాళ్ళకి ఏడుపు రాదు. कितने भी अपने सगे संबंधी मर जाते हैं तो घर वालों को रोना नहीं आता. అందుకు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు తెచ్చుకుంటారు వాళ్ళు. इसलिए कुछ लोग जो हैं बाहर से आर्टिस्ट को लेकर आते हैं. कलाकारों को लेकर आते हैं. ఎవరు వీరు ఆర్టిస్టులు? और ये कलाकार कौन है? ఎవరంటే कौन है? వారు ఒక వింతైనటువంటి రకముగా మాటలు బయటికి తీస్తారు. वे लोग एक अलग प्रकार की बातें जो है वो बाहर लेकर ఆ आते हैं. మాటలు విన్నప్పుడు అందరికి ఏడుపు వచ్చేస్తారు. और जैसे ही वो बातें बोलते हैं वहां पर सभी को रोना आ जाता है. వీళ్ళు రోదన చేసేవాళ్ళంటే, और ये लोग जो है वो रोने वाले, అంటే కిరాయ ఏడుపు ఏడ్చేవాళ్ళు. और वो किराए पे रोने वाले लोग हैं. హల్లెలూయా. వాళ్ళు ఇమోషన్స్ కదిలిస్తారు. वे जो है इमोशंस को हिलाते हैं. స్తోత్రం. हालेलुया. మన ఇమోషన్స్ కదిలించాల్సిన అవసరం లేదు. हमारे इमोशंस को हिलाने की जरूरत नहीं. నీకు ఏమి కావాలో సూటిగా దేవుణ్ణి అడుగు. आपको जो कुछ चाहिए स्पष्ट रूप से परमेश्वर से मांगिए. నీవు పొందుకునే వరకు దేవుణ్ణి అడుగుతూనే ఉండు. और जब तक आप नहीं पाओगे तब तक परमेश्वर से मांगते रहिए. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఏడ్చే వాళ్ళు మనకు అవసరం లేదు. रोने वाले की जरूरत हमें नहीं है. స్తోత్రం. हालेलुया. చాలా సంఘాల్లో వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు. और बहुत सारे कलीसिया में जब भी लोग जाते हैं तो रोते रहते हैं. వారిని సంఘం ఆరాధన అయిపోయి పంపించేటప్పుడు, और कलीसिया की आराधना खत्म होने के बाद भेजते समय దేవుడి చిత్తమైతే, परमेश्वर की अगर इच्छा ఆయన हो, రాకడ ఆలస్యమైతే, उनकी आगमन अगर देरी వచ్చే हो, వారం వచ్చేటప్పుడు अगले सप्ताह आने तक రోదనతోటి రండి. रोते हुए आइए. ఎలా రావాలి చర్చిలోకి? कैसे आना है कलीसिया में? ఏడుపుతోటి రావాలంట. आने रोते हुए आओ ఆ करके. చర్చిలో అందరూ ఏడుస్తూనే ఉంటారు. वो कलीसिया में सभी लोग रोते रहते हैं. ఏడుపు ముఖం. ఏమంటారు ఏడుపు ముఖం హిందీలో? रोता हुआ मुंह. రోతాడు, రొందు ఏదేదో అంటారు. ఓకే రైట్. ఆ ముఖం ఎప్పుడు ఏడుపే కనిపిస్తుంది. वो चेहरे पे हमेशा रोना ही दिखाई पड़ता है. స్తోత్రం. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఎలాగున్నావు? कैसे हैं? ఉండాలి. हाँ ठीक है हूँ. అవసరం ఏంటి? इसका क्या जरूरत है? బాగున్నానని చెప్పు. अच्छा हूँ करके कहो. కొంచెం కష్టం ఉన్నదని చెప్పు. थोड़ा दुख है, हाँ कष्ट है करके कहो. నేను ఒక పాస్టర్మ గారిని एक पास्टरनी को ఓకే ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఆంటీ कैसे అని అడిగాడు. मैं पूछता था आंटी कैसे हैं आप? क्या बोलो అనేది ఆమె. वो कहती थी क्या बोलूं करके कहते थे. क्या हुआ आंटी అని అడిగాడు. मैं पूछता था क्या हुआ आंटी? అనేది. वो हाँ ये ऐसा कहते थे. ఒక రోజు నేను చెప్పాను, एक बार मैंने कहा आंटी मन में बोलो, మనసులో అనుకో నువ్వు, मन में बोलो నేను బాగున్నానని చెప్పేసి, मैं अच्छा हूं करके, నేను బాగున్నానని చెప్పేసి, मैं अच्छी हूं करके, నేను యాక్టివ్గా ఉన్నాను అనుకో, मैं एक्टिव हूं करके, నాకు బలం ఉన్నది అనుకో, मुझ में शक्ति है, బలహీనతలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పి, और कमजोरी सारी बाहर चली जाएगी करके. సరే అని చెప్పేసి కొన్ని రోజులు మెయింటైన్ చేసింది ఆమె. और हाँ ठीक है करके उन्होंने कुछ दिन तक इसे ఎప్పుడు ఎదురైనా ఆంటీ कैसे అని అడిగేది. और कभी भी मैं पूछता आंटी कैसे हैं, వెంటనే పెద్దగా నవ్వేసేది. और अच्छे जोर से हंसती थी. మేమిద్దరం ఎందుకు నవ్వకుండా ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు. हम दोनों किस लिए हंसते थे किसी को कुछ समझ ఎవరికి మేము చెప్పలేదు. मैंने हम दोनों ने किसी को नहीं. ఒక రోజు ఆంటీ
హాస్పిటల్ ఉన్నది. एक दिन जो आंटी है वो हॉस्पिटल में అడ్మిట్ అయిపోయి ఉన్నది. वो एडमिट है. మేమిద్దరం పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం हम అక్కడికి. दोनों दौड़ते हुए वहां पर चले गए. అక్కడికి వెళ్ళగానే वहां पर जाते ही పాస్టర్ గారు నిలబడి ఉన్నారు. पास्टर साहब खड़े थे. ఆంటీ బెడ్ మీద ఉన్నారు. आंटी जो है बेड पे थी. నేను ఎంట్రీ ఇవ్వగానే ఆంటీ నవ్వటం మొదలు పెట్టింది. मैं जैसे ही एंट्री दिया वो आंटी हंसने लगी. పెద్ద పెద్దగా నవ్వుతున్నది. और वो जोर जोर से हंस रही थी. మేమిద్దరం నవ్వుకుంటున్నాం. हम दोनों हंस रहे थे. పాస్టర్ గారు అడుగుతున్నారు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు అని చెప్పేసి. पास्टर साहब वो पूछ रहे थे कि आप दोनों क्यों हंस रहे हो. కొన్ని నిమిషాలు దాటిపోయాయి. कुछ समय कुछ मिनट वहां पर निकल गए. అప్పుడు నవ్వు ఆపేసిన తర్వాత చెప్పింది, तब वो हंसी बंद करके उन्होंने कहा, నేను ఎప్పుడు కలిసినా కూడా బాగలేను అంటే నన్ను బాగున్నానని చెప్పమని అడిగినా, और मैं कभी भी मिलता हूं मैं ठीक नहीं हूं कहती थी तो मुझे ఆంటీ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలని చెప్పాడినా, इन्होंने कहा कि आंटी हमेशा हंसते रहो అంటే करके. కొంచెం బలహీనమున్న కూడా నవ్వుతూ ఉండాలని చెప్పాడు. थोड़ी कमजोरी अगर होगी तो भी हंसते रहो करके. హాస్పిటల్ ఉండి కూడా నవ్వుతున్నానని చెప్పేసి तो అన్నది. इसलिए मैं अस्पताल में हूं फिर भी मैं हंस रही हूं ఆంటీ करके. ఇప్పుడు కాదు నవ్వాల్సింది, मैंने कहा आंटी अभी नहीं हंसना है. ఇప్పుడు కాదు చెప్పాల్సింది అది. अभी ये सारी बातें नहीं कहना है. ఇక్కడ నిజంగా బాగాలేదు నీకు, यहाँ पर वाकई में आपको ठीक नहीं है. కానీ लेकिन నీ ఆంతర్య బలము నీకు నిజమైన బలాన్ని ఇస్తుంది. आपके अंदर की जो शक्ति आपको वाकई में अच्छा अद्भुत शक्ति సో मिलेगी. ఏడుపు ముఖం ఎప్పుడు పెట్టుకోవాక, तो रोता हुआ चेहरा कभी नहीं रखना है. ఏదో కోల్పోయిన ముఖం పెట్టుకోవాక ఎప్పుడు कुछ तो खो गया ऐसा चेहरा नहीं रखना है. ఏమి నష్టం వచ్చింది మీకు, क्या नष्ट आया है आपको. పెట్టుకోవద్ద ముఖాలు ఎప్పుడు वो కూడా. चेहरा वैसा नहीं रखना है. మీ ముఖములో దేవుడి సంతోషం ఎల్లప్పుడు కనబడాలి. आपके चेहरे पे परमेश्वर का आनंद हमेशा दिखना है. ఆమేన్ आमेन ఆమేన్ आमेन ఆమేన్. आमेन. నీ ఇంటిలో సంతోషం లేదు, आपके घर में आनंद नहीं ఆ है సంతోషం వచ్చే వరకు నువ్వు పోరాడుతూనే और ఉండాలి. वो जो आनंद आने तक आप लोग लड़ते रहना. నీ ఇంటిలో ఆరోగ్యం లేదు, आपके घर में चंगाई नहीं ఆ है. ఆరోగ్యం వచ్చే వరకు నువ్వు वो పోరాడుతూనే ఉండాలి. चंगाई वो सेहत आने तक आप लोग నీ युद्ध ఇంటిలో करते रहना. సమృద్ధి లేదు, आपके घर में समृद्धि ఆ नहीं है. సమృద్ధి వచ్చే వరకు నువ్వు పోరాడుతూనే. वो समृद्धि आने तक आप लोग लड़ते ही నీ रहना. ఇంటిలో దుఃఖము ఉన్నది, आपके घर में दुख ఆ है. దుఃఖం పోయే వరకు నువ్వు పోరాడుతూనే ఉండు. वो दुख घर से बाहर जाने तक आप लोग युद्ध करते रहना है. ఆమేన్ आमेन హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రార్థన ఆపేవద్దు, प्रार्थना कभी नहीं रोकना విసుగు చెంది ఆపేవాక. और परेशान होकर और भी नहीं रोकना. ఇంకేముంది నాకు ఎదురుగా అని ఎప్పుడు అనుకోవాక. और क्या है मेरे सामने कभी करके कभी नहीं सोचना. నీ దగ్గర ఏమున్నదో తెలుసా, आपके पास क्या है आपको पता. ఆఖరి ఏమున్నదో తెలుసా నీకు, और आखिरी में आपके पास क्या నీ है. శ్వాస ఆడుతున్నది అదొక్కటి చాలు. वो आपका जो सांस चल रहा है वो उतना ही काफी है. ఇది నా Amen. సీక్రెట్. ये मेरा सीक्रेट है. ఏమిటది, वो क्या है. నా శ్వాస లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వస్తుంది, मेरी जो सांस है वो अंदर जाकर फिर से बाहर आ వెళ్తుంది रहा है. వస్తుంది వెళ్తుంది వస్తుంది. वो बाहर अंदर जा रहा है फिर से నేను बाहर आ रहा బ్రతికే ఉన్నాను. है. और मैं जीवित ही हूँ. నేను బ్రతికి ఉన్నట్లయితే अगर मैं जीवित हूँ इसीलिए నన్ను బలపరచు దేవుని యందు నేను సమస్తము చేయగలను. और मुझे शक्ति देने वाले परमेश्वर के सामने मैं हर चीज रख देता हूँ. सब कुछ कर सकता हूं. सब कुछ कर सकता हूँ. ఆమేన్ आमेन హల్లెలూయా. हालेलुया. ఏమైపోలేదు, कुछ नहीं हुआ. ఏమైపోలేదు. कुछ भी नहीं हुआ. కొన్నిసార్లు ఆరోగ్యం పోతుంది, कुछ सेहत खराब हो जाती है. కొన్నిసార్లు డబ్బు పోతుంది, कुछ समय पैसा चले जाता है. కొన్నిసార్లు మన ఆప్తులు మనకు దూరం అయిపోతారు, कुछ समय हमारे संबंधी जो हमसे दूर మనకు हो जाते చాలా దగ్గరకు ఉన్న వాళ్ళు దూరం అయిపోతారు. हैं. बहुत ही करीब जो होते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं. వారి కాలం అక్కడ వరకే. और वो उनका जो समय है वहीं तक है. దాని గురించి చింతపడి మనము దుఃఖంలో ఉండకూడదు. और उसके लिए चिंता दिखाते हुए आप लोग दुख में नहीं మనం रहना. ముందు కొనసాగాలి. हमने आगे बढ़ना है. నలుగురు ఏమనుకుంటారు और 4 जन क्या कहेंगे మీకు తెలుసా, आपको पता है. నలుగురు 4 जन 4 లక్షల విధానంగా అనుకుంటారు. 4 लाख प्रकार से वो लोग सोचते हैं. ఆపగలవా? क्या आप उसने रोक पाएंगे. నలుగురు ఏమనుకుంటారు, 4 लोग क्या सोचेंगे. అందరి సమస్య ఇది. सबकी समस्या यही है. ఏమిటది? वो क्या है. लोग क्या कहेंगे. ఎప్పుడన్నా కనిపించారా నలుగురు మీకు? क्या वो 4 जन कभी दिखाई दिया आपको. కనిపించారా? क्या 4 जन कभी ఎప్పుడు दिखाई. కనిపించరు. कभी नहीं दिखाई दिए. ఆ నలుగురు కనిపించినా కూడా अगर वो 4 जन दिखाई दिए तो भी తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో రకంగా అనుకుంటారు. और फिर भी वो बाद में दूसरी और तरफ से आपसे ఆ నలుగురు కోసం బతుకుతున్నా, నీ కోసం నువ్వు బతుకుతున్నా. आप अपने आप के लिए जी रहे हैं या फिर दूसरे 4 लोगों के लिए जी रहे हो. తప్పు పని చేయవాక, నలుగురు అనుకునే విధంగా తప్పు పని చేయవాక. गलत काम नहीं करना है. 4 लोग आपके बारे में बात करने समान कोई काम नहीं करना है. నలుగురు కోసం జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవాక. वो 4 लोगों के लिए अपने जीवन को आप नाश नहीं करना. ఆమేన్ आमेन. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 దేవునికి స్తోత్రం. परमेश्वर की महिमा हो. విసుగు చెందక ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండండి. और बिना परेशान हुए प्रार्थना करते रहे. ఆమేన్ आमेन. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మత్తయి సువార్త मत्ती की सुसमाचार 18వ అధ్యాయంలోకి వెళ్తున్నాం. उसका 18वां अध्याय में चलते हैं.
19వ వచనంలో उसका 19वां वचन में మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనిని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించినడలా అది పరలోకమందున నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పాను. फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी. क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं. ఆమేన్. आमेन. ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామములో ఉన్నప్పుడు और जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं వారి మధ్యలో నేను ఉంటాను. उनके बीच में मैं रहता हूं करके. ఆమేన్. आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడైతే కలిసి ఉంటారో, और 2 या 3 लोग जहां पर मिलकर रहते हैं, ఎక్కడ కలుస్తారు? మొదటిగా ఇద్దరు ముగ్గురు 2 या 3 लोग सबसे पहले कहां मिलते हैं? ఎక్కడ? कहां मिलते हैं? ఏ ప్రార్థనలో? कौन सी प्रार्थना में? ఆ? కుటుంబ ప్రార్థన. और पारिवारिक प्रार्थना में मिलते हैं. ఇది సీక్రెట్. ये सीक्रेट है. నీ ఇంటిలో ఆశీర్వాదం కావాలంటే అందరు కలిసి ప్రార్థన చేయండి. आपके घर में आशीर्वाद अगर चाहिए तो सभी लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए. నువ్వు ప్రార్థనలోకి రమ్మన్నావు, నేను ప్రార్థనలోకి రమ్మాను, నువ్వు వస్తావా నేను వస్తానో చూడవాకి ఇక్కడ నుంచి. कि आप प्रार्थना में आओगे या मैं प्रार्थना में आऊंगा, या आप आओगे या मैं आओगे, इंतजार नहीं करना. రండి మనం కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. आओ सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे. స్తోత్రం. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. వేరు వేరుగా ప్రార్థన చేసుకుంటే अलग अलग अगर प्रार्थना करोगे ఆశీర్వాదం లేదు. वो आशीर्वाद नहीं होगा. ఎందుకో తెలుసా? क्यों? आपको पता है? మీ ఇద్దరిలో సమాధానం లేదు. आपके दो जनों में वहां पर शांति नहीं है. నీవు అర్పణ తీసుకొని వస్తున్నావు, आप अर्पण लेकर आ रहे हैं దారిలో నీకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. और रास्ते में आप याद आता है. ఏమని జ్ఞాపకం వచ్చింది? आपको क्या याद आता है? సపోజ్ నేను అర్పణ తీసుకొని వెళ్తున్నాను, मैं अर्पण लेकर जा रहा हूँ అర్పణ అర్పించడానికి వెళ్ళాను, और अर्पण करने के लिए गया. నాకు దారిలో జ్ఞాపకం వచ్చింది, मुझे रास्ते में याद आया విక్రమ్ కి నాకు గొడవ అయింది. कि विक्रम के साथ मेरा झगड़ा हुआ है. నేను విక్రమ్ 4 మాటలు తిట్టేశాను. मैंने विक्रम को 4 बातें बोल दिया. నేను ఆయనకి సారీ చెప్పలేదు, मैंने उनसे सॉरी नहीं कहा. కానీ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి అర్పణలు అర్పిస్తున్నాను. मैं यहाँ पर आकर अर्पण को अर्पण कर रहा దేవుడు हूँ. నాతో ఏమంటున్నాడు? परमेश्वर आपसे मुझसे నువ్వు क्या कह ఎప్పుడు వరకైతే విక్రమ్ తో సారీ చెప్పవో रहा है? आप जब तक विक्रम से सॉरी नहीं बोलोगे అర్పణ నేను తీసుకోను. मैं वो अर्पण नहीं लूंगा. ఏమి చేయాలి? ముందుగా सबसे पहले क्या करना है? అర్పణ విడిచిపెట్టేసి సమాధాన పడిరా అని చెప్తున్నాడు. और अर्पण को छोड़कर पहले शांति आपस में बनाया. కానీ మనం ఏం చేస్తాము? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? అది తర్వాత సంగతి. कि वो बात की बात है. నా అర్పణ నీకు ఇస్తున్నా. मेरा अर्पण मैं आपको दे रहा हूँ. ఇద్దరు సమాధానం లేకుండా ప్రార్థనకు వేరు వేరు కూర్చుంటే అక్కడ ఆశీర్వాదం లేదు. और दोनों लोगों में अगर शांति नहीं होगी और वो अलग अलग प्रार्थना करेंगे तो वहां पर आशीर्वाद नहीं ఇంటిలో కుటుంబ ప్రార్థన లేకపోతే కుటుంబంలో ఆశీర్వాదాలు होगा. లేవు. अगर घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होगी तो उस परिवार में आशीर्वाद नहीं रहेगा. ఇద్దరు ఒక గ్రూపు, ముగ్గురు ఒక గ్రూపు, ఇద్దరు ఒక గ్రూపు, ఇద్దరు ఒక గ్రూప్ అవుతారు. ఇంట్లో కాకూడదు అది. और घर में 2 जन का एक ग्रुप, 2 जन का एक ग्रुप ऐसा होता है, वैसा नहीं होना. ఎవరు గ్రూపులు కాకూడదు అక్కడ. और वहां पर कुछ ग्रुप ఒకటే గ్రూప్ ఉండాలి. एक ही ग्रुप होना ఇంట్లో है. ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది కలిసి ఒక్కసారిగా ప్రార్థన घर చేయాలి. में जितने लोग रहते हैं सभी लोग मिलकर एक बार में प्रार्थना करना है. ప్రభు ఉన్న చోట కలయిక ఉంటుంది, और जहाँ पर प्रभु रहते हैं वहां पर मिलाप होता है. అపవాది ఉన్న చోట ఎడబాపు ఉంటుంది. और जहाँ पर शैतान रहता है वहां पर अलग अलग होता है. నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా కూడా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తుంది అది. और कितना भी प्रार्थना क्यों न करो वो परमेश्वर के पास नहीं నీ जाएगा. భక్తి ఈ లోకంలోనే నాశనం అయిపోద్ది. आपकी जो भक्ति है इस संसार में ही नष्ट हो जाएगा. స్తోత్రం. हालेलुया. మనము కలిసి ప్రార్థన చేసుకుందామని మాట రావాలి. और हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे करके ये बात मुझसे ఆమేన్. హల్లెలూయా. आमेन. हालेलुया. మొదటిగా నువ్వు ఒంటరిగా ప్రార్థన చేయాలి. सबसे पहले आपने व्यक्तिगत अकेला प्रार्थना करना రెండు, నువ్వు కుటుంబంలో ప్రార్థన है. చేయాలి. दूसरा जो है परिवार के साथ मिलकर మూడు, प्रार्थना करना నువ్వు సంఘములో ప్రార్థన है. చేయాలి. और तीसरा जो है आप कलीसिया में प्रार्थना करना है. హల్లెలూయా. हालेलुया. స్తోత్రం. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. నువ్వు ఇంట్లో ఎన్ని ప్రార్థన చేసుకున్నా సంఘంలో ప్రార్థన చేయకపోతే సంఘానికి ఆశీర్వాదం లేదు, నీకు ఆశీర్వాదం లేదు. और घर में कितना भी प्रार्थना करो, आप कलीसिया में प्रार्थना नहीं करोगे तो कलीसिया को आशीर्वाद नहीं है, आपको भी आशीर्वाद नहीं है. మూడు ప్రార్థనలు. 3 प्रार्थना. ఏమిటది? ये वो क्या है? ఒకటి पहला వ్యక్తిగత ప్రార్థన, व्यक्तिगत प्रार्थना. రెండు दूसरा కుటుంబ ప్రార్థన, परिवार के साथ మూడు प्रार्थना. तीसरा ఏం పాడరా? సంఘ ప్రార్థన. कलीसिया के साथ ఈ प्रार्थना. మూడిట్లో నీ దగ్గర ఏమున్నాయి? ये तीनों के साथ, तीनों में आपके पास क्या है? మూడు ఉన్నాయా? क्या तीनों है? రెండు ఉన్నాయా? या 2 है? ఒకటి ఉందా? या 1 है? ఏమి లేవా? या कुछ नहीं है? ఏమి చేస్తున్నావు ఈ రోజు? तो आज के दिन आप ప్రభు क्या कर रहे हैं? నీతోటే మాట్లాడుతున్నాడు. प्रभु सिर्फ आपसे ही बात कर रहे हैं. ఆమేన్. आमेन. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. తల వంచుకొని కళ్ళు మూసుకుందాం, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. सरों को झुकाए, प्रार्थना झुकाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे.
పరిశుద్ధుడ పరలోకపు తండ్రి, మహిమగల దేవ, మహోన్నతుడా, ఈ కుటుంబమును, ఈ సంఘమును వ్యక్తిగత